हेलो बंधुगण, स्वागत आपणकु पुणी थरे एक रोचक कहानी रे। आशा करुची पसंद आसीबो। एबे मो सासुंको फोन आसीथिला जे मते कहूथिले कि मुकेश काली ही तुम पाखरे पहुंची जिवो। तार चाकिरी सहर रे होई जाईची। एहा सुनी मु किछिटा चिंतित होई गली, कारण मु एकाकी छोटो फ्लैट रे रहुथिली एवं मो स्वामी अन्य देशकु जाइथिले। मु सहर रे रहिबाकु चाहुनथिली, कारण मु गारू आसीथिली। मो स्वामी सुनीलंको चाकिरी पूर्वरु सहर रे ही थिला। बाहाघर हेबा परे से मते मध्य सहरकु नेई आसिले, किंतु परे तांको कंपनी वाला तांकु अन्य देशकु पठाई देले। मु तांकु बहुत कहिथिली कि मते गांकु फेराई दियो, मु मो सासु घरे रही जिबी, किंतु से कहिबाकु लागिले नाही, तुमे मोर एई फ्लैट रे रहिबो। गत 5 मास हेबो मु एकाकी फ्लैट रे रहुथिली। एबे तो मो पाख पड़ोसींको सह मध्य भल चिन्हा जणा होई जाइथिला, मन भी लागी जाइथिला। किंतु निज देवरंको आसीबा कथा सुनी मु अशांत होई जाइथिली। जदि मो स्वामी एठारे थांते तेबे मते कोनोसी चिंता नथांता, किंतु देवरंको सह एठारे एकाकी रहिबा मते किछि ठीक लागु नथिला। किंतु मु मो सासुंकु मना मध्य करि पारु नथिली। रातिरे जेतेबेले सुनीलंको फोन आसिला तेबे मु तांकु सासुंको कथा कहिदेली। से कहिबाकु लागिले, एहा तो भल कथा, भाई रहिबो तो मते तुम पई चिंता रहिबो नाही। मु कहिली, सुनील, किंतु मु केमिति एकाकी तांको सह गोटिए घरे रही पारिबी। मो कथा सुनी से रागरे गरगर हेले। कहिले, कोन माने तुमर? से मो भाई, भल तुमर तांकोठारु कि विपद होई पारे। जेउ राग एवं भयंकर शब्दरे से मते गाली करिथिले, मु आगकु किछि कहि पारिली नाही। फोन काटी मु सोइली सत, किंतु निद आखिकु आसु नथिला। रही रही मते राग लागुथिला। मुकेश भाईंकर मो घरकु आसीबा एवं पुणी एठारे रहिबा मते आदौ भल लागु नथिला। मन हेउथिला कि एबे ही सासुंकु फोन करी सफा सफा मना करि देबी कि मोर मुकेशंकु एठारे रखिबार कोनोसी दरकार नाही। सहररे होटेल भी अछि, से कोनोसी होटेल रे रहि पारिबे। किंतु मु एही कथा कहि पारु नथिली। मोर बढ़िबा बा परिवेश एमिति नथिला कि मु बडमानंक सह एमिति असभ्य भावे कथा हुअंती। जदिओ मो भितरे भीषण राग थिला, मते मुकेश आरंभरु ही पसंद नथिले। मा निजर सबुठारु प्रिय सांग नीतांको पुओ सुनीलंको सह मो बाहाघर पिलादिनु ठीक करी रखिथिले। मु सेमानंकु बेसी जानि नथिली, किंतु जेबे भी आम घरे किछि फंक्शन हेउथिला किंबा मांको सांग घरे किछि उत्सव हेउथिला तेबे समस्ते एकाठी हेउथिले एवं मोर देखा सुनीलंको सह होई जाउथिला। से बहुत शांत स्वभावर मनिष थिले, किंतु मुकेश सेमिति नथिले। बहुत गपुड़ी एवं किछिटा बाजे प्रकारर पिला थिला। झियोमानंको सह हसी हसी कथा हेबा, सेमानंको चारिपाखरे बुलिबा एवं बहुत हस मजा करिबा तार अभ्यास थिला। जेउ कथा सबु मु तांको विषयरे गां झियोमानंको ठारु सुनिथिली, मु तांकु आखि उठाई देखिबाकु भी पसंद करुथिली। जेतेबेले आमे पिलामाने बड़ हेलु एवं निज पाठ पढ़ारु फ्री हेलु, सेमिति ही आम बापा मा मिसी मोर एवं सुनीलंको बाहाघर करिदेले। आम बाहाघरकु एबे अधिक समय होई नथिला, मात्र 6 मास आम बाहाघरकु होइथिला। सुनीलंको गोटिए कथा मते बहुत अजब लागिथिला। बाहाघरर प्रथम रातिरे भी सुनील मते हाथ लगाई नथिले। कहिले कि जदिओ आम बाहाघर पिलादिनु ठीक होइथिला, किंतु आमे परस्परकु भल भावे जानि नाहु। मु चाहुची कि प्रथमे आमे परस्परकु भल भावे जानिबा बुझिबा, तेबे जाई आमे संपर्कर आरंभ करिबा। मते आश्चर्य तो लागिथिला, किंतु फिर भी मु सुनीलंको कथा मानि जाइथिली। सुनील बाहाघरर 15 दिन परे ही मते सहरकु नेई आसीथिले एवं एपर्यंत आम भितरे कोनोसी संपर्क बनि नथिला एवं मात्र 15 दिन ही आमे सहररे रहि पारिथिलु कि कंपनी तरफरु सुनीलंकु विदेश जिबाकु पड़िला एवं एबे 5 मासरु सुनील विदेश रे ही थिले एवं मु एठारे फ्लैट रे एकाकी रहुथिली एवं आजिर खबर तो मते भितरु अशांत करी रखि देइथिला। मो देवर मुकेशंकर मो घरकु आसीबा एवं पुणी तांको सह एही घरे रहिबा। चाकिरी लागि जिबार माने तो एया थिला कि से एबे अनेक मास पर्यंत एठारे रहिबे। होई पारे कि चाकिरी पक्का होई गले सबुदिन पई एठारे रुहंतु एवं पुणी सुनील तो 6 मास पूर्वरु आसीबार नथिले। मु भाबी भाबी चिंतित हेउथिली। परदिन मु तांको पसंदर खाद्य तयारी करिथिली, कारण मो सासु खास करी कहिथिले कि मुकेशकु राजमा चाउळ, बुंदी राइता एवं कढ़ई पनीर बहुत पसंद। तेणु तांकरी पसंदर खाद्य तयारी करिबाकु राति मोटारे मो घरर डोर बेल बाजिला। मते जणाथिला कि मुकेश ही हेबो। मु कबाट खोलिली, तेबे से सामनारे हसुथिबा अवस्थारे मते देखुथिले एवं बड़ निसंकोचरे सीधा निज ब्याग धरी भितरकु आसीगले। कहिले, ओहो, एही बसर यात्रा भी क्लांत करिदिए। एबे मु 2 दिन पर्यंत मस्त सोइबी। पुणी मते कहिले, भाउज मो रूम केउटा?
ମୋର ଏହି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ମାତ୍ର 2ଟି ତ ରୁମ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରିଦେଲି। ସେହି ରୁମରେ ବେଶୀ ଆସବାବପତ୍ର ନଥିଲା। ସେ ରୁମ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏମିତି କର, ତୁମେ ଏଠାରେ ଶୋଇଯାଅ। ମତେ ବେଡ୍ ଉପରେ ହିଁ ନିଦ ଆସେ। ଏହା କହି ସେ ବଡ଼ ଆରାମରେ ମୋ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରେ ଆଦୌ ନଥିଲି କି କ'ଣ ଭାବିବେ ଯେ ଭାଉଜ ଆସୁ ଆସୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ମୋଠାରୁ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ଛୋଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଚେହେରା ଓ ଉଚ୍ଚତା ଯୋଗୁଁ ମୋଠାରୁ ବଡ଼ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଗରମ କଲି, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିଗଲେ। ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏତେ ସାରା ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ତୁମ ହାତରେ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଖଇର ପ୍ରଥମ ଥର ହିଁ ତୁମ ହାତର ରନ୍ଧା ଖାଉଛି, କାରଣ ବାହାଘରର ତୁରନ୍ତ ପରେ ତ ଆପଣ ସହର ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଏହା କହିବା ପରେ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି। ଚାଲସ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ବିନା କୌଣସି ସଂକୋଚରେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ ଏବଂ ମତେ ରୁମକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ରାଗରେ କହିଲି, ମୋ ହାତ ତ ଛାଡ଼। କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଗିଫ୍ଟ ତ ଦେଖାଇଦିଏ। ପୁଣି ସେ ମତେ ଏକ ଫ୍ୟାନ୍ସି ସୁଟ୍ ଦେଲେ। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସୁଟ୍ ନେଇ ରଖିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକା ସେ ପିଲା ଥିଲେ, ମୁଁ ଏହା ଭାବିଥିଲି କି ମତେ ଏହାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୁଣି କେଉଁ ନର୍କରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ରାତିରେ ମୁକେଶ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଶୋଇଲେ ଏବଂ ମତେ ହିଁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମର ସୋଫାରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତ ଏୟା କି ପରଦିନ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି କି ମତେ ନିଜ ରୁମରେ ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ସେ ସୋଫା ପକାଇରେ ଥିବା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ ହିଁ ରୁମ୍ ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଜାଣେନା ସେ କେତେବେଳ ଯାଏଁ ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲି ତ ସେ ଯାଇସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହିଁ ସେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖୁସି ଘରେ ପଶିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ଚାକିରି ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି, କାଲିଠାରୁ ଜଏନ୍ କରିନେବି। ଏହା କହି ସେ ବଡ଼ ବେପରୁଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ସୋଫାରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ନିଜ ପାଦ ରଖିଦେଲେ। କହିଲେ, ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ, ମତେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ବନାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚା ବନାଇଦେଲି ଏବଂ କହିଲି କି ମତେ ମୋ ରୁମର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତୁମେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ ନିଜର ରୁମ୍ ବନାଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ମୋର ଏହି କଥାର ସେ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି। କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ତେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ଏହା ଶୁଣି ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇଗଲା। ମୁଁ ରାଗରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି, ତେବେ ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ମଜାକ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଉଠିକିକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି, ତେବେ ମତେ କହିଲେ, ସତରେ ତୁମେ ରାଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଅ। ସତରେ ଯେବେ ରାଗ ଯୋଗୁଁ ତୁମ ଗାଲ ଏବଂ ନାକ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ମନ ହୁଏ କି ଏସବୁକୁ। କଥା ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ସେ ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କଥାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ସାମ୍ନାବାଲା ତାଙ୍କ ଏମିତି କଥାରେ ଯେତେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ବି ସେ ମାନୁନଥିଲେ। ମୁଁ ରାତିର ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ଏବଂ ସେଇରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଇଂଲିଶ ମୁଭି ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାର ଶବ୍ଦ ମତେ କିଚେନ୍ ଭିତରକୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିର୍ଲଜପଣ ଉପରେ ମୋର ମନ ହେଲା କି ତାଙ୍କୁ 2 ପଦ ଶୁଣାଇଦେବି କି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି ଘରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ରାତିର ଖାଇବା ବନାଇ ମୁଁ ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି। ରୁମର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲି ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇଗଲା। ମନ ହେଲା କି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଦେବି। ପୁରା ରୁମରେ ତାଙ୍କ କପଡ଼ା ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। କେଉଁଠି ତୌଲିଆ ତ କେଉଁଠି ଜୋତା। ମତେ ଯେତିକି ସଫାସୁତୁରା ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ସେ ସେତିକି ଅପରିଷ୍କାର ମଣିଷ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କପଡ଼ା ଉଠାଇଲି ଏବଂ ଧୋଇବା ପାଇଁରେ ପକାଇଦେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ବନ୍ଦ କଲି ଏବଂ ବାହାରେ ରଖିଦେଲି। ପରଦିନ ହିଁ ସେ ରୁମ୍ରେ ବେଡ୍ ଲଗାଇ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ମୁକେଶ ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରୋଷେଇ କରି ନିଜ ରୁମକୁ ଯାଇ କବାଟ ଲକ୍ କରି ବସିଯାଇଥିଲି କି ଯେବେ ଏ ଖାଇ ଶୋଇଯିବେ ତେବେ ଯାଇ ରୁମରୁ ବାହାରିବି। ସେଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ, କାରଣ ସେ ଜଣେ 1 ନମ୍ବର ଅସଭ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲି ତ କହିଲେ କି ଖାଇବା ତ ଟେବୁଲରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। କେବେଠାରୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଏବଂ ତୁମେ ଯେ ତୁମର ଅନୁଭବ ହିଁ ନାହିଁ କି କିଏ ଜଣେ ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା ବାହାରେ ବସିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ତୁମେରେ ବାଢ଼ି ନିଅ ଏବଂ ଖାଇଦିଅ। ଏୟା ତ ତୁମେ ନିଜେ ବି କରିପାରିବ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ନାଁରେ ବେକ ହଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି କରିବାକୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କହି ସେ ପୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ହସ ମତେ ବିଷ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ମୋର ଟିକେ ପାଖକୁ ହୋଇ କହିଲେ, ମତେ ଏହି ସବୁ କାମର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମତେ କଷ୍ଟ ତ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ କାମ ତୁମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଏବଂ ଖାଇବା ବାଢ଼। ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଗରେ ଚାହିଁଥିଲି ଏବଂ ଚାଲିଗଲି। ଖାଦ୍ୟ ଗରମ କଲି ଏବଂ ଟେବୁଲରେ ଲଗାଇଦେଲି।
ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ତେଣୁ ନିଜ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ଏବଂ ନିଜ ରୁମକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି ତ ସେ କହିଲେ, ଏହା କ'ଣ କଥା ହେଲା ଏଠି? ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଖାଇବା ଖାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇ ତ ଦେବିନି। ବେଶୀ ବି ମୁଁ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେକର କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବିନି। ଏହା କହି ସେ ଜୋରରେ ହସିଉଠିଲେ। କହିଲେ, ଭାଉଜ ତୁମେ ମୋର କିନ୍ତୁ ନା ମୋ ସହ କଥା ହେଉଛ ନା କିଛି କହୁଛ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ବୋର୍ ହୋଇଗଲିଣି। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି କି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସେଥିପାଇଁ ପଳାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହ ବି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ରଖୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାରର କଥା ଶୁଣି ମୋର ସହିବା ଶକ୍ତି ଶେଷ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ନିଜ କାମରେ କାମ ରଖିଲେ ବେଶୀ ଭଲ। ତୁମକୁ ଖାଇବା ମିଳୁଛି, ବସ୍ ସେଇଟା ଖାଅ। ମୁଁ କେଉଁଠି ବସୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁନି, ସେଥିରେ ତୁମର କୌଣସି ମତଲବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମତେ ରାଗରେ କହିବା ଦେଖି ସେ ପୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ଏମିତି କଥା ହୁଅନି। ମୁଁ ଏହି କଥା ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛି କି ରାଗରେ ତୁମେ କିଛି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। କାଶ୍ କି ସୁନୀଲ ଜାଗାରେ ମୁଁ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ତୁମ ସହ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଏହି ପ୍ରକାରର କଥା କହିବାକୁ? ସେ କହିଲେ, କେଉଁ ଲାଜ? ଜାଣିଛ ଦେବର ଭାଉଜଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି କେମିତି ମଜାକ ଏବଂ କଥା ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ବୋଧେ ବହୁତ ବୋର୍ ପ୍ରକାରର ଝିଅ। ଟିକେ ମୋ ସହ ସମୟ ବିତାଅ। ତୁମକୁ ବି ଅନ୍ଦାଜ ହୋଇଯିବ ଜୀବନ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏହା କହି ସେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ପାଟିରେ ପକାଉଥିଲେ। ମୁଁ ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ସୁନୀଲଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି। ସିଏ ହିଁ ତୁମକୁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖାଇବେ କି ଭାଉଜଙ୍କ ସହ କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଭାବିଲି କି ହୁଏତ ଏହି କଥାରେ ସେ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ଠିକ୍ କରିନେବେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଲାନି। ତାଙ୍କୁ ତ ଯେମିତି କୌଣସି କଥାର ଖାତିର ହିଁ ନଥିଲା। ମୁଁ ଫୋନରେ ସୁନୀଲଙ୍କୁ ମୁକେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କହିଲି। କିନ୍ତୁ ସୁନୀଲ ବି ଅଜବ ମଣିଷ ଥିଲେ। କହିଲେ କି ତୁମେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ। ସେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଇ ଉପରେ ଜାଣେନା କାହିଁକି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେବେ ମୁକେଶରୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତ କହିଲେ, ଶୁଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ବିନ୍ଧୁଛି। ଏମିତି କର, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହାଲୁକା ଭାବେ ମାଲିସ କରିଦିଅ। ତାପରେ ହିଁ ମୁଁ ଖାଇବା ଖାଇବି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମତେ ରାଗ ଲାଗିଲା। ସେ ତ ଏମିତି ଅଧିକାର ଜେତାଇ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେମିତି ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଯାଏଁ ସେ କେବେ ମତେ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକି ନଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ କୌଣସି ପେନ୍କିଲର ଖାଇଦିଅ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଖାଇଦେବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିରେ ଆସିଗଲେ। କହିଲେ, ନାହିଁ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମାଲିସ କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଠିକ୍ ହେବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବା ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଭୋକିଲା ଶୋଇଯିବି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ତେଲ ଶିଶି ଧରିଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମାଲିସ କରୁଥିଲି। ସେ ମତେ ଏକଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଏକାଧିକ ବାର ମୋ ଆଖି ତାଙ୍କ ଆଖି ସହ ମିଶିଲା, ତେବେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଜସ୍ର ଦୁଷ୍ଟାମି ଭରି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହିପରି ଚାହିଁବା ଦେଖି ମତେ ରାଗ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଆରାମରେ ମାଲିସ କରାଅ ଏବଂ ନିଜ ଆଖି ତଳକୁ ରଖ। ତୁମେ ମତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଚାହିଁ ରହିଛ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ହସିଉଠିଲେ। କହିଲେ, ଦେଖୁଛି ତୁମେ କେତେ ନିଷ୍ପାପ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର। ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ମୋ ମନ ମୋ ବଶରେ ରହେନି। ମୁଁ ରାଗରେ ତେଲ ବୋତଲ ସେଇଠି ରଖିଲି ଏବଂ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପଛରୁ ମତେ ତାଙ୍କ ହସ ଶୁଣାଗଲା। କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ମଜାକ କରୁଥିଲି। ତୁମେ ତ ରାଗିଗଲ, ମାଲିସ ତ କରିଦିଅ। ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଶୁଣିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲି। କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ରଖିଦେଇଛି, ଖାଇଦେବ, ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆସି କବାଟ ଲକ୍ କରି ନିଜ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଯଦିଓ ମୋ କାନ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଲାଗିଥିଲା। ଜାଣେନା ସେ ଖାଇବେ କି ଏମିତି ଭୋକିଲା ଶୋଇବେ। ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ଘୃଣା ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କି ସେ ଭୋକିଲା ଶୋଉନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କାନ ବାହାର ଆଡ଼କୁ କରିଥିଲି। ପ୍ରାୟ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ମତେ ବାହାରେ ବାସନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ଏବଂ ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ରାତିର କେଉଁ ଏକ ସମୟ ଥିଲା କି ମତେ କିଛି ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ଏବଂ ଏହି ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ରୁମ୍ ବାଲକୋନିରେ କେହି ଅଛି। ମତେ କାହାର ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଛାନିଆ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲି। ମୁଁ ଥରୁଥିବା ହାତରେ ପରଦା ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଖିଲି ତ ସେଠାରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। 2 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ପିସ୍ତଲ ଥିଲା। ମୋ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଆମ ଘରେ ଚୋର ପଶି ଆସିଥିଲେ। ଚୋର ମୋ ରୁମ୍ ବାଲକୋନିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ବାଲକୋନିର କବାଟ ମୋ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଖୋଲୁଥିଲା ଏବଂ ଚୋର ରୁମ୍ କବାଟର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ।
ମୋର ମନେ ନଥିଲା କି କବାଟ ଭିତରୁ ଲକ୍ ଅଛି କି ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ବି ନଥିଲା କି ମୁଁ ଯାଇ କବାଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ଚୋରମାନେ ଭିତରକୁ ଆସି ମୋତେ ଧରି ପକାଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଭଲ ମଣିଲି କି ମୁଁ ଜଲଦି ରୁମ୍ କବାଟ ଖୋଲିଲି ଏବଂ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ରୁମରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରୁମକୁ ବାହାରୁ ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା, କାରଣ ମୋ ରୁମରେ ଝରକା ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଝରକାକୁ ଭିତରକୁ ଖୋଲି ରୁମର କୁଣ୍ଡିକୁ ବାହାରୁ ସହଜରେ ଖୋଲାଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ମୁଁ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇ ମୁକେଶଙ୍କ ରୁମ୍ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ବି ଗଭୀର ନିଦରୁ ଉଠିଗଲେ ଏବଂ କଷ୍ଟରେ ଆଖି ଖୋଲି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଚାହିଁଲେ। ମୋ ଚେହେରାର ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ପଚାରିଲେ କି କ'ଣ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ପଶି ଆସିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ କବାଟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ କୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଦେଲି। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଭୟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ କଷ୍ଟରେ କହିଲି କି ମୋ ରୁମରେ ଚୋର। ମୋ କଥା ଏତିକିରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କି ରୁମ୍ କବାଟରେ ଦକ୍ ଦକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଏହା ଶୁଣି ତ ମୋର ବାକି ଥିବା ସାହସ ବି ଜବାବ ଦେଇଦେଲା। ନିଜ ରୁମର କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁକେଶ ବି ଡରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା ତ ଏୟା ଥିଲା କି ମୋର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଲା, ଭୟରେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଲାଗିଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତରେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ବାହାରେ ଚୋର ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋ ରୁମରେ ଥିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଭୟରେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନ ବାହାରିଯିବ। ମୋତେ ମୋର ଏହି ଭୁଲର ଆଦୌ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା କି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଜୋରରେ ମୁକେଶଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଲାଗି ଭୟରେ ଥରୁଥିଲି। ବୋଧେ ମୁଁ ବହୁତ ବେଶୀ ଡରିଯାଇଥିଲି। ରୁମରେ ପୁଣି ଥରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବାହାରେ ଯିଏ ବି ଥିଲା ସେ କହିଲା କି କବାଟ ଖୋଲ। ମୁଁ ମୁକେଶଙ୍କୁ କହିଲି କି କବାଟ ଖୋଲିବନି। ଏମାନେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଲାଗି ଏହି ସବୁ କହୁଥିଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏହି ଲୋକମାନେ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କବାଟ ଲକ୍ ଅଛି। ସେ ମୋତେ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୟରେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଲାଗି ରହିଲି। ସେ ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ବେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲେ। ପୁଣି ମୋତେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସାଇଲେ, ନିଜେ ବି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ। କହିଲେ, ଡରନି, ମୁଁ ଅଛି ନା। କବାଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଏଥର ବହୁ ଜୋରରେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା କି କବାଟ ଖୋଲି ନହେଲେ ଆମେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନିଜ ଦୁଇ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ବୋଧେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ ଥିଲା କି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ବିକଳ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବା ବେଳେ ନିଜ ଫୋନ୍ ନିଜ ରୁମରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି ଏବଂ ମୁକେଶ ନିଜ ଫୋନ୍ ବାହାରରେ ଚାର୍ଜିଂରେ ଲଗାଇଥିଲେ, କାରଣ ମୁକେଶଙ୍କ ରୁମରେ ବୋର୍ଡ ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ରଖିବାକୁ କୌଣସି ଜାଗା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁକେଶ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ଚାର୍ଜିଂରେ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯିବନି। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଏହା ମୋର କିଛି କରିପାରିବେନି। ମୋ ହାତ ଛାଡ଼। ଏହା କହି ସେ ନିଜ ହାତ ମୋ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଏକ ଜାଗାରୁ ପିସ୍ତଲ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ତ ମୋ ଛାତି ଥରିଗଲା। ମୋତେ ଏହି ଭୟ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା କି କାଳେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼ିବେ, କାଳେ ସେହି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୁଳି କରିଦେବେ। ତୁରନ୍ତ ଉଠିକି ମୁଁ ମୁକେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଏହା ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି କାପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ବାସ୍ ତୁମେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି। ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଅନି। ଏମିତି ନ ହେଉ କି ସେମାନେ ତୁମକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନି। ଯଦି ଏଠି ରୁମରେ ବି ବସି ରହିବା, ତଥାପି ସେହି ଲୋକମାନେ ରୁମ୍ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସାହସର ସହ କାମ ନେବାକୁ ହେବ। ମୋତେ ଲଢ଼ିବା ବି ଆସେ ଏବଂ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ବି। ଏହା କହି ସେ ରୁମରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ରୁମ୍ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ପୁଣି ମୋତେ ବାହାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ମୋ ମନ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି କୌଣସି ବେଲଗାମ ଘୋଡ଼ା ଭଳି ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ମୋ ଓଠ ଧଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୋର ରଙ୍ଗ ବି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଦୁଇ ମୁଠା ବନ୍ଦ କରି ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଥିଲି ଏବଂ ଭୀଷଣ ଭାବେ ଥରୁଥିଲି କି ଯଦି ମୁକେଶଙ୍କର କିଛି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେହି ଲୋକମାନେ ମୋ ସହ ବି ଜାଣେନା କ'ଣ କରିବେ। ଭୟରେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି କେବେ ଏବଂ କେମିତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହୋସ୍ ହରାଇ ବସିଥିଲି। ବୋଧେ ଭୟରେ ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋ ଆଖି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ଖୋଲିଲା। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଉଠି ବସିଲି ତ ଦେଖିଲି କି ମୁଁ ମୁକେଶଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲି। ମୋ ବାଳ ବି ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକାକୀ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଥିଲି। ହଠାତ୍ ତ ମୋତେ ଏହା ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି କେମିତି।
କିନ୍ତୁ ପୁଣି ରାତିର ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯାହା ମନେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ମୋର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ମତେ ତ ଏୟା ବି ଜଣାନଥିଲା କି ବାହାରେ କଣ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ରୁମରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ତ ମୁକେଶ ସୋଫାରେ ବସି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଏଠି ଏବଂ ସେହି ଲୋକମାନେ? ମୁକେଶ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରି ନେଇଛି। ସେମାନେ ପୋଲିସର ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା କହି ସେ ମୋଠାରୁ ନଜର ଲୁଚାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ତୁମ ବାହୁରେ କଣ ହୋଇଛି? ସେ କହିଲେ କି ଲଢ଼େଇ ସମୟରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ମୋ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୋ ବାହୁକୁ ଛୁଇଁକି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଟି କରାଇ ଆସିଛି। ତୁମେ ବୋଧେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲ, ତେଣୁ ତୁମକୁ କୌଣସି କଥାର ଖବର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନି, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ମୋଠାରୁ ନଜର ଲୁଚାଇ କଥା ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲି କି ଚାଲ ମୁକେଶଙ୍କର କିଛି ହୋଇନି ଏବଂ ସେହି ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବେଶୀ ଡରିଯାଇଥିଲି। ଜାଣେନା କାହିଁକି ମୁକେଶ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ସେ ଆଗ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟାମି, କଥା କଥାରେ ହସିବା, ମୋ ସହ ମଜାକ କରିବା ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁକେଶଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଭାଉଜ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ସେ ସେମିତି ନଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ତ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୋ ସହ ବେଶୀ କଥା ବି ହେଉନଥିଲେ। ଜାଣେନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ବେଶୀ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖାଇବା ରଖୁଥିଲି ତ ସେ କୌଣସି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ 2-3 ଥର ମନେ ପକାଇଲେ ଯାଇ ସେ ଖାଉଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ 1 ମାସ ବିତିଥିଲା କି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଦିନେ ତ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଲା କି ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲି କି ମୁକେଶ ମୋତେ ନିଜ ବାହୁରେ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ଯଦି ମୁକେଶ ମୋତେ ସାହାରା ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେବୁଲରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁକେଶ ମୋତେ ସାହାରା ଦେଇ ସୋଫାରେ ବସାଇଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ ନିଜର ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ରଖୁନାହଁ। ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଦେଖନ୍ତି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛ। ବୋଧେ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଲା। ମୁକେଶ ହିଁ ମୋତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରୁମକୁ ଏକାକୀ ହିଁ ଯାଇଥିଲି। ସେ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ। ତାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ତାହା ମୋର ହୋସ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଡାକ୍ତର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ତୁମେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ। ଏହା ଶୁଣି ତ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଘୂରାଇଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଗତ 3-4 ମାସରୁ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମୋତେ ଆଜି ଯାଏଁ ହାତ ବି ଲଗାଇ ନଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ମାନେ ମୁକେଶ ମୋ ସହ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେମିତି, ମୋତେ ତ ଆଦୌ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବି ଭାବି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି କି ସେ ମୋ ସହ ଏମିତି କେବେ କଲେ, କାରଣ ନା ତ ମୁଁ କୌଣସି ନିଶା ଔଷଧ ଖାଉଥିଲି ନାହିଁ, ମୋତେ କୌଣସି ଏମିତି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଘରେ ଚୋର ପଶିଥିଲେ ମୁଁ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ହୋସ୍ ହରାଇଥିଲି ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ମୁକେଶଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ହଜିଲା ହଜିଲା ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଲକୁଲ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାଳେ ସେହି ରାତିରେ ହିଁ ମୁକେଶ ମୋ ସହ। ଏହି ଚିନ୍ତା ତ ମୋର ହୋସ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ମୋର ବେହୋସିର ଅନୁଚିତ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ବି ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ଯେବେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାହାରାର ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ବହୁଥିବା ଲୁହ ପୋଛିଲି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରୁମରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲି। ସେ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ବସିଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କହିଲେ, କଣ ହେଲା? ଡାକ୍ତର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି କି ସେ ମୋ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଏହି ସବୁ କଲାବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଇ ତ ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ସୁନୀଲ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହସୁଥିଲେ। କହିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ସରପ୍ରାଇଜ୍? ମୁଁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ସୁନୀଲଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁକେଶ କିଛି ଅଧିକ ହିଁ ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ସୁନୀଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭିତରୁ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି କି ମୋତେ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା କି କଣ କରିବି। ମୁଁ ସୁନୀଲଙ୍କୁ ଲାଗି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି କି ତାଙ୍କ ଭାଇ ମୋତେ ବରବାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି କି ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା କି ସେଇ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ମୋତେ ବରବାଦ କରି ରଖିଦେବେ। ସୁନୀଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ସାଉଁଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଆସି ତ ଯାଇଛି। ତୁମକୁ ତ ଖୁସି ହୋଇଯିବା କଥା। ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ହେଲା, ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ଜମି ଆକାଶ ମୋ ଆଖି ତଳେ ଏକ ହୋଇଗଲା। କାରଣ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁକେଶ ମଧ୍ୟ ସୁନୀଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ।
କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ହରକତ ସେ କଲେ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ସେ ମୋ ବାହୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ଏକ ଝଟକାରେ ମୋତେ ସୁନୀଲଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ସୁନୀଲ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୋତେ ସୁନୀଲଙ୍କ ପଛକୁ କରି ମୁକେଶ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦୂରରେ ରୁହ ଏହାଠାରୁ। ମୁକେଶଙ୍କ କହିବାର ଅନ୍ଦାଜ ବହୁତ ହିଁ କଠୋର ଥିଲା। ସୁନୀଲ ରାଗରେ କହିଲେ, ଅସଭ୍ୟାମୀ ଏହା, ତୁମେ ଏହା କ'ଣ କରୁଛ? ଏମିତି ହରକତ କରିବି କେମିତି ପାରୁଛ? ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ମୁକେଶ କହିଲେ, ମୋ ପାଦ ତଳୁ ତ ମାଟି ଖସିଗଲା। କହିଲେ, ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ କି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ଏହା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମର ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି କଥା ତୁମକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରରେ ହିଁ ରଖିବା। ତାର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବନି। ମୁକେଶଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏହିସବୁ ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କେତେବେଳେ ମୁକେଶଙ୍କୁ ତ କେତେବେଳେ ସୁନୀଲଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁକେଶଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ବୋଧେ ସୁନୀଲ ତାଙ୍କ ବେକ ହିଁ ଚିପିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସୁନୀଲ କିଛି ବି କହିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସୁନୀଲଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏକ ନିରାଶା ଖେଳିଗଲା। ମୁକେଶ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନେ ଅଛି ନା କି ଯେତେବେଳେ ଫେରା ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁହଁରେ ସେହେରା ପକାଇ ତୁମ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଫେରା ନେଇଥିଲି। ପଣ୍ଡିତଜୀ ବାହାଘରର ଯେତେ ବି ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିଧିବିଧାନ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ମୋର ଏବଂ ରଜନୀ ପାଇଁ କରିଥିଲେ। କି ସେତେବେଳେ ରଜନୀଙ୍କ ହାତ ମୋ ହାତରେ ଥିଲା, ତୁମ ହାତରେ ନୁହେଁ। ତୁମେ ତ ରଜନୀଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ହଁ, ଏହା ଅଲଗା କଥା କି ମୁଁ ଏହି ସବୁ ତୁମ କହିବା ଅନୁସାରେ କରିଥିଲି କାରଣ ତୁମକୁ ରଜନୀ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ତୁମେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠିକା ଝିଅ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏୟା ହିଁ କହିଥିଲ ନା ତୁମେ କି ଏବେ ସାମୟିକ ଭାବେ ତୁମେ ରଜନୀଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଯାଅ କାରଣ ତୁମେ ଫେରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେମିତି କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଯିବ ପୁଣି ତୁମେ ରଜନୀଙ୍କୁ ତଲାକ ଦେଇଦେବ, ଏହି ଡ୍ରାମା ବି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ଏହା କୁହ କି ତୁମେ ଫେରି କାହିଁକି ଆସିଛ? ତୁମକୁ ତ ଏକ ବିଦେଶୀ ଝିଅ ସହ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତୁମେ ଏକାକୀ କାହିଁକି ଫେରିଛ? ତୁମେ ସେହି ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲନି। ମୁଁ ତ ଏହା ଶୁଣି ନିଜ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ବସିଥିଲି। ଏହି ସବୁ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣୁଥିଲି? ସୁନୀଲ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ମୋତେ ସେହି ଝିଅ ଧୋକା ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏବେ ରଜନୀଙ୍କୁ ତଲାକ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଏହାକୁ ବାହା ହୋଇଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ କୌଣସି ଖେଳଣା। ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ ନ ଜଣାଇ କେଉଁ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଇ ଭାଇ ମୋ ସହ? ଜଣେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ମୋତେ ବାହା ହୁଏ କାରଣ ତାର ମା' ପିଲାଦିନୁ ମୋତେ ତାର ନାଁ ସହ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ମୋତେ ବିନା ଛୁଇଁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଏ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ ଆସି ମୋ ସହ ସମୟ ବିତାଏ, ବିନା ମୋତେ ଜଣାଇ ମୋ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼େ। ମୁଁ ତ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲି କି ଦେବରର ହବସର ଚିହ୍ନ ନିଜ ଶରୀରରେ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ସହ କେଉଁ ଘୃଣ୍ୟ ଖେଳ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ତ ମୁକେଶ ଏବଂ ସୁନୀଲ ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ନିଜ ପର୍ସରୁ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ସୁନୀଲ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହା ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି? ମୁକେଶଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ଥିଲା। କହିଲେ କି ଏହା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ମୋତେ ନିଜର କୌଣସି ବି କାମ ଉପରେ କୌଣସି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ଏହା ଅଲଗା କଥା କି ଯେବେ ମୁଁ ରଜନୀଙ୍କ ସହ ଫେରା ନେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ରଜନୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ରଜନୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବା କଥା ଭାବି ବି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ହାତ ଛାଡ଼। ମୋତେ ତୁମ ସହ ବି ରହିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଧୋକାରେ ମୋତେ ବାହା ହେଲ ଏବଂ ପୁଣି ମୋ ବେହୋସିର ଅନୁଚିତ ଫାଇଦା ବି ଉଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁକେଶ ମୋର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋତେ ଗାଁକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁକେଶ ହିଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ସତ୍ୟତା କହିଥିଲେ। ସବୁ ସତ୍ୟତା ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ସୁନୀଲ ଏବଂ ମୁକେଶଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ। ସୁନୀଲଙ୍କ ସହ ତ ମୋ ଶାଶୁ କଥା ହେବା ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସୁନୀଲ ବି ଗାଁକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ନିଜର ସେହି ଫ୍ଲାଟରେ ରହି କୌଣସି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପଟେ ମୁକେଶ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ସିଧା ମୁହଁରେ କଥା ବି ହେଉନଥିଲି। ସେ ମୋର କୌଣସି ବି କଥାରେ ଖରାପ ଭାବୁନଥିଲେ। ମୋର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଏକ ମୃତ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲି। ପିଲାଟି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜୀବିତ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ସହରରୁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି ବହୁତ ବେଶି ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲି। ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଉନଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ବେଶିରେ ରହୁଥିଲି। ବୋଧେ ଏହା ହିଁ କାରଣ ଥିଲା କି ମୁଁ ପିଲାକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି। ଯେମିତି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମୁକେଶ ମୋତେ ସହରର ଏକ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ମୋ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ଯେବେ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିଲା ତେବେ ମୁକେଶ ଏକ DNA ରିପୋର୍ଟ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କି ଏହି ପିଲାଟି ତାର ନୁହେଁ। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ,
ଯେଉଁ ରାତିରେ ସେହି ଡକାୟତମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋ ବାହୁରେ ଗୁଳି ମାରିଲେ ଏବଂ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପିସ୍ତଲରେ ମାରିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି କି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ମୋର ହୋସ୍ ଆସିଲା ତେବେ ସେହି 2 ଜଣ ଘରୁ ଯାଇସାରିଥିଲେ। ରୁମ୍ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେବେ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି ତ ତୁମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି କି ସେମାନେ ତୁମ ସହ ଖରାପ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ହିଁ ତୁମ କପଡ଼ା ଠିକ୍ କରିଥିଲି। ଯେବେ ତୁମ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତେବେ ମୋତେ ଏଇଆ ହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆପଣେଇ ନେବି, କାରଣ ଏଥିରେ ତୁମର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା। ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ତାହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା। ମୁଁ ପଥର ପାଲଟିଥିବା ଆଖିରେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ତ କେତେବେଳେ ସେହି ରିପୋର୍ଟକୁ। ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା କି ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କରି ଲୁହ ବୁହାଇବି ନା ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମୁକେଶଙ୍କ ରୂପରେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବା ଦେଖି ମୁକେଶ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। ସେ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ଲୁହ ପୋଛିଲେ ଏବଂ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ରଖିଦେଲେ। ମୁକେଶଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା କ୍ଷଣି ମୁଁ ଆହୁରି ଛଟପଟ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁକେଶ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ବହୁତ ନୀଚ ମଣିଷ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରି ମହାନତା ତ ମୁଁ ଆଜିଯାଏଁ କାହାଠାରେ ଦେଖିନି। ମୋ ଯୋଗୁଁ ଆଜିଯାଏଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁକେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପିଠିକୁ ଆଉଁସୁଥିଲେ। କହିଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିବାର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ତୁମ ବିଷୟରେ କିଛି ଭୁଲ ଭାବିନି। ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ଯେଉଁ ତୁମର ବ୍ୟବହାର ମୋ ସହ ଅଛି, ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ। କୌଣସି ବି ଝିଅ ଏହା ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତା, ଯାହା ତୁମ ସହ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୋ ମନରେ ମୁକେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଉଛୁଳି ଆସିଲା। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁକେଶ ମୋର ବହୁତ ଦେଖାଶୁଣା କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାପରେ ଖୁସି ଖୁସି ମୁକେଶଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି ଏବଂ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲି।